श्री गुरु रामदास गुण गावों। श्री अर्जन विघ्न के नाशक, विघ्न के नाशक। हर गोबिंद शुभ सुमत पर काशक। श्री हर राय नामो कार जोड़ी, नामो कार जोड़ी। गुर हर कृष्ण मनाए बहोरी। तेग बहादुर परम कृपाल, परम कृपाल। श्री गुरु गोबिंद सिंह विशाल। तारा तारा पर पुन पुन सीसा, पुन पुन सीसा। बंदो बार बार जगदीसा। जिसमें अमृत ज्ञान है, माणिक भगत वैराग। श्री गुरु ग्रंथ साहिब उदद, बंदो कर अनुराग। श्री गुरु शब्द कमाए दिन, जीते पंच विकार। तेन संतन का बंदना, सिर चरणन पर तार। एक ओंकार सतगुरु, तेह प्रसाद सच होए। वाहिगुरु जी की फतेह, विघ्न विनाशन सोए। वाहिगुरु जी की फतेह, विघ्न विनाशन सोए। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। दोहरा ले गमन्यो बिख पंथ को, होवत हृदय आनंद। गावत सतगुर के शब्द, उमगे प्रेम बिलंद। ले गमन्यो बिख पंथ को, होवत हृदय आनंद। चवर
छतर तख्त के मालक गुरता गद्दी उपर सुभायमान दसां पातशाहियां दे आत्मिक स्वरूप जुगो जुग अटल गरीब नवाज पतत पावन भक्त वत्सल कृपा निधान ज्योति स्वरूप सर्व कला समर्थ वाहिगुरु धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह महाराज जी दी परम पवित्र हजूरी अंदर सुभायमान पंज प्याले पंज पीर छठम पीर बैठा गुर भारी अर्जन काया पलट कै मूरत हर गोविंद सवारी मेरी पीरी दे मालक सतगुरु बड़ी बहादुर धन धन सतगुरु श्री गुरु हरगोबिंद साहिब सच्चे पिता महाराज जी दे मुबारक सुखमयी कल्याणकारी चरण छो प्राप्त गुर इतिहासक स्थान गुरुद्वारा श्री गुरुसर साहिब विखे संध्या दे पावन पवित्र दीवाना दे विच हाजरियां लवा रही नतमस्तक हो रही समूह गुरु की संगत जी वड भाग है जो सत्संगत दे राही सवासां नूं सफलिया बनाउण दा उद्यम धार रहे हाँ। आप संगतां ने शामां दे समय तो सतगुरां दी अमृत बाणी दे रस भਿੰਨੇ शब्दां दे कीर्तन सौदारू श्री रहरास साहिब जी दी अमृत बाणी दे जाप श्री मुखवाग पवित्र दर्शन दीदार प्राप्त करके लाभ खटिया है। समा है सतगुरां दी चल रही लड़ीवार इतिहास की कथा का सो गुरु के पावन पवित्र जीवन कौतुकां की कथा आरंभ करने तो पहला आओ गुरु की बख्शिश गुरफतेह विच सांझ पाओ रसना सफलाओ बुलंद आवाज विच बुलाओ जी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। गरीब नवाज गुरु धन धन श्री गुरु हरगोबिंद साहिब जी तो असीम आशीर्वाद प्राप्त करन सदका बाबा विधि चंद साहिब ने दूजा घोड़ा भी लाहौर के किले दे विचों कढ़ लिया है। कल वाला प्रसंग संखेप को दोहराउणा है और उस तो बाद कुछ को गुरमत विचारां अज दे पावन पवित्र श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के पहले प्रकाश पुरब के संबंध दे विच करांगे। सो गरीब नवाज सच्चे पातशाह की मेहर सदका अपने बनाए हुए मनसूबे विच अपनी विਉਂਤਬੰਦੀ विच बाबा विधि चंद साहिब सफल हुए। बादशाह शाहजहां नूं दरोगे सोंदे खां नूं होर आस पास के लोगों नूं जिंदरियां अंदर काबू करके चाबियां नदी दे विच सिट दित्तियां और किले की कंध तो घोड़े की छलांग लवाउण तो पहला बादशाह शाहजहां उत्ची पुकार के कहन लगे कि मेरा तेरे नाल वचन होया सी भी मैं तैनूं पहले घोड़े के चोर का थां नाम पता सब कुछ दसांगा और उस चोर के मालक बाबत भी सब कुछ दस दियांगा। सो बाबा जी कहन लगे वो पहला घोड़ा भी मैं काहिए के रूप दे विच तेरा कढ़िया सी उदों भी तुसीं मैनूं पछाण नहीं सो सके। ये दूजा घोड़ा भी श्री गुरु हरगोबिंद साहिब जी के बल आसरे मैं कढ़ करके लैके जा रहा हाँ।
ਤੇਰਾ ਪਹਿਲਾ ਘੋੜਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਭਾਈ ਰੂਪੇ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਪਾਸ ਹੈ। ਇਹ ਦੂਜਾ ਘੋੜਾ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਜਾਏਗਾ। ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਕਾ ਘੋੜਾ ਛਲ ਬਲ ਦੇ ਨਾਲ ਖੋਹ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹ ਘੋੜਾ ਮੈਂ ਲਿਜਾ ਕਰਕੇ ਬਦਲਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਉਹ ਘੋੜਾ ਇਸ ਘੋੜੇ ਦੇ ਵਿਜੋਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਂਦਾ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਅੰਨ ਤੇ ਆਦਿਕ ਚਾਰਾ ਪੱਠਾ ਗ੍ਰਹਿਣ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਦੂਜਾ ਘੋੜਾ ਵੀ ਲੈ ਚੱਲਿਆ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਜੇ ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ ਹਿੰਮਤ ਹੋਈ ਤੇ ਤੂੰ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਘੋੜੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਵੀਂ। ਔਰ ਵੈਸੇ ਵੀ ਤੂੰ 4 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਇਨਾਮ ਫੌਜੀ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ ਸਹੀ ਨਾ ਥਾਂ ਟਿਕਾਣਾ ਪਤਾ ਦੱਸ ਦੇਗਾ ਤੇ 4 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਇਨਾਮ ਉਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਸਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਦੱਸਿਆ। ਉਸ 4 ਲੱਖ ਦਾ ਮੈਂ ਹੱਕਦਾਰ ਹਾਂ। ਔਰ 1.25 ਲੱਖ ਦਾ ਇਨਾਮ ਤੂੰ ਉੱਪਰ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਵੀ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਦੇ ਬਜਾਏ ਘੋੜਾ ਹੁਣੇ ਹੀ ਖੋਜ ਖਬਰ ਕਰਕੇ ਦੱਸ। ਉਸ 1.25 ਲੱਖ ਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਹੱਕਦਾਰ ਹਾਂ। ਔਰ ਪਹਿਲੇ ਘੋੜੇ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕਾਹੀਏ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਮੇਰੀ ਤਨਖਾਹ ਵੀ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਨਗਦ ਇਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਮੇਰਾ ਉਹ ਇਨਾਮ ਵੀ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਰਾ ਧਨ ਜੇ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਮੁਤਾਬਕ ਹਿਸਾਬ ਲਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਘੋੜੇ ਮਸਾਂ ਹੀ ਇੰਨੇ ਕੁ ਮੁੱਲ ਦੇ ਬਣਦੇ ਆ ਕਾਠੀਆਂ ਦੇ ਸਮੇਤ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਹਿਸਾਬ ਕਰੀ, ਜੇ ਮੇਰੀ ਤੇਰੇ ਸਿਰ ਕੋਈ ਬਾਕੀ ਨਿਕਲਦੀ ਹੋਈ, ਕਰਜ਼ ਰਹਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਪਹੁੰਚਾ ਦੇਵੀਂ। ਇਉਂ ਕਹਿ ਕਰਕੇ ਘੋੜੇ ਨੂੰ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਕਿਲੇ ਦੀ ਕੰਧ ਤੋਂ ਕੁਦਾਇਆ ਹੈ ਔਰ ਰਾਵੀ ਨਦੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਪਾਰ ਪਾ ਕਰਕੇ ਧੀਰਜ ਦਿੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਮਿਲਾਪ ਦੀ ਉਮੀਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਚੱਲ ਪਏ ਹਨ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕੱਲ ਆਪਾਂ ਇਹ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਪ੍ਰਸੰਗ ਹੈ ਜੋ ਸ਼ਰਵਣ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸੋ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸੰਗ ਆਰੰਭ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਝ ਕੁ ਬੇਨਤੀਆਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਮੂਜਬ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸਮਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਾਂ। ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਸਿੱਧਾ ਨਾਲ ਗੋਸ਼ਟ ਕਰਦਿਆਂ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਛੱਡਿਆ ਕਿ ਸਿੱਖ ਦਾ ਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਹੈ। ਜਦ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਤੁਸੀਂ ਸਮੇਰ ਪਰਬਤ ਤੇ ਕਿਸ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਆਸਰੇ ਆਏ ਹੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਗੁਰੂ ਕੌਣ ਹੈ, ਕਿਸ ਨੇ ਇਹ ਬਲ ਇਹ ਤਾਕਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਤੇ ਕੋਈ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਤਪਸਵੀ, ਕੋਈ ਸਾਧਨਾ ਵਾਲਾ ਬਲ ਵਾਲਾ ਪੁਰਖ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਦੁਨਿਆਵੀ ਬੰਦੇ ਦਾ ਇਸ ਪਹਾੜ ਤੇ ਆਉਣਾ ਮੁਮਕਿਨ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ, ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਸੁਰਤ ਧੁਨ ਚੇਲਾ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬੜੀਆਂ ਕਿਆਸਾਂ ਲਾਈਆਂ, ਬੜੇ ਭੁਲੇਖੇ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਅੱਜ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗੋਰਖ ਤੋਂ ਉਪਦੇਸ਼ ਲਿਆ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਆ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਦਾ। ਪਰ ਅਸਲੀਅਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਸਨ। ਸਾਹਿਬ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਿਸੇ ਦੇ ਪਾਸੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਏ। ਸੋ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਨੇ ਉੱਥੇ ਸਿੱਧ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਸੋ ਸਭ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਤਾਂ ਇਹ ਸੀ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੀੜ ਰਚਣ ਦਾ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਜੋ ਸਰੂਪ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਗੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਔਰ ਫਿਰ ਦੂਜਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਬਣਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪੰਚਮ ਪਿਤਾ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਗੱਦੀ ਨਸ਼ੀਨ ਹੋਏ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਮਿਹਰ ਸਦਕਾ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਦੰਭੀ ਪਖੰਡੀ ਆਪਣੀਆਂ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਰਚ ਲੈਂਦੇ ਔਰ ਅੰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਦੀ ਮੋਹਰ ਲਾ ਕੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੋਣ ਦਾ ਭੁਲੇਖਾ ਪਾਉਂਦੇ।
ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸੱਚੇ ਸਿੱਖ ਤਾਂ ਬੇਸ਼ੱਕ ਪਛਾਣ ਲੈਂਦੇ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਭੁਲੇਖਾ ਨਿਰਵਿਰਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਆਵਹੋ ਸਿੱਖ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰੇ ਹੋ, ਗਾਵਹੋ ਸੱਚੀ ਬਾਣੀ, ਬਾਣੀ ਤਾਂ ਗਾਵਹੋ ਗੁਰੂ ਕੇਰੀ ਬਾਣੀ ਅਸਰਗਾ। ਬਾਣੀ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਪਰ ਜੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਸੁਪੁਰਨ ਹੋਈ ਹੈ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਉਸ ਬਾਣੀ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਸ ਬਾਣੀ ਦਾ ਗਾਇਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸੋ ਦੂਜਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਬਣ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਕਾਰਨ ਸਨ। ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਆਸਰੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਰਾਜਸੀ ਤੰਤਰ ਨੂੰ ਲਲਕਾਰਿਆ। ਰਾਜੇ ਸਿੰਹ, ਮੁਕੱਦਮ ਕੁੱਤੇ ਇਤਿਆਦਿਕ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਰਾਜਸੀ ਜਿਹੜਾ ਢਾਂਚਾ ਸੀ ਨਿੱਘਰ ਚੁੱਕਿਆ, ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਰਿਹਾ। ਉਹਦਾ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਪਣੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਖੰਡਨ ਕੀਤਾ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਚੇਤਤਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ। ਧਰਮ ਜੋ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ, ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਤਗ ਕਪਾਹੋ ਕੱਤੀਐ ਇਤਿਆਦਿਕ ਸ਼ਬਦ ਉਚਾਰਨ ਕਰਕੇ ਉਸ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਧਰਮ ਦਾ ਖੰਡਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਜਾਤ ਪਾਤ ਦੇ ਵਿਤਕਰੇ, ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਪੱਖ ਸਨ, ਧਾਰਮਿਕ, ਸਮਾਜਿਕ, ਰਾਜਸੀ, ਅਧਿਆਤਮਿਕ, ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਨੇ ਆਪਣੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਠਾਏ। ਔਰ ਪਹਿਲੇ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗਿਆਨ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਛਿਪਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜੋ ਕਲਯੁਗੀ ਜੀਵਾਂ ਦੇ ਕਲਿਆਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦਾ। ਸੋ ਸਮੇਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਇਹਨਾਂ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਸਰੂਪ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਔਰ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਧੁਰਦਰਗਾਹੋਂ ਇਹ ਡਿਊਟੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਬਚਪਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਹ ਵਰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ ਆਪਣੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬੋਲਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ, ਦੋਹੇ ਥਾ ਬਾਣੀ ਕਾ ਬੋਹਿ ਥਾ। ਸੋ ਇਹ ਭਵਿੱਖਤ ਵਚਨ ਵੀ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਫਲ ਕਰਨੇ ਸਨ, ਹੋਣੇ ਹੀ ਸਨ। ਸੋ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਮਨ ਬਣਾਇਆ, ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਇਤਿਆਦਿਕ, ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਇਤਿਆਦਿਕ ਵਿਚਾਰਵਾਨ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਬਾਣੀ ਇਕੱਤਰ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਸ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਇਕੱਤਰ ਕਰਕੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਸਰੂਪ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਖਬਰ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰੀ ਬਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹ ਸ੍ਰੀ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਵੱਡੇ ਸੁਪੁੱਤਰ ਬਾਬਾ ਮੋਹਨ ਜੀ ਦੇ ਪਾਸ ਹੈ, ਜੋ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਮਾਮਾ ਜੀ ਵੀ ਲੱਗਦੇ। ਸੋ ਇਹ ਜਦੋਂ ਬਾਣੀ ਦੀ ਇਕੱਤਰਤਾ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਕਤ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਥਿਤ ਕਰਵਾਇਆ, ਸੁਭਾਏਮਾਨ ਕੀਤਾ। ਬਾਬਾ ਮੋਹਨ ਜੀ ਔਰ ਬਾਬਾ ਮੋਹਰੀ ਜੀ ਦੇ ਤਾਈਂ ਬੁਲਾ ਕੇ ਆਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨੀ ਪਾਓ। ਬਾਬਾ ਮੋਹਨ ਜੀ ਇਸ ਅਭਿਮਾਨ ਵਿੱਚ ਸਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਭੱਲਿਆਂ ਦੀ ਪੁੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆ, ਗੁਰੂ ਕੇ ਸੁਪੁੱਤਰ ਹਾਂ, ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਾਡਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਸੇਵਕ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਝੁਕੀਏ ਕਿਉਂ। ਬਾਬਾ ਮੋਹਰੀ ਜੀ ਨੇ ਬਚਨ ਮੰਨ ਲਏ ਸਨ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ, ਮੋਹਰੀ ਪੁੱਤ ਸਨਮੁਖ ਹੋਆ, ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸਾਂ ਪੈਰੀ ਪਾਏ ਜੀਓ। ਸੋ ਬਾਬਾ ਮੋਹਨ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਬਚਨ ਨਾ ਮੰਨੇ ਔਰ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਸੁਭਾਵਿਕ ਬਚਨ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਤੇਰਾ ਹਿਰਦਾ ਈਰਖਾ ਦੇ ਵਸ ਤਪ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਤਪਦਾ ਰਹੇਗਾ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ। ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚੌਥੇ ਸਰੂਪ ਦੇ ਨਾਲ ਈਰਖਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੋਏ ਬਚਨਾਂ ਦਾ ਛੇਤੀ ਪਛਤਾਵਾ ਬਾਬਾ ਮੋਹਨ ਜੀ ਨੂੰ ਸਤਾਉਣ ਲੱਗਿਆ।
ਜਿਸ ਵਕਤ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਸਮਾਜ ਆਪਣੀ ਖੇਡ ਸਮੇਟਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਜਾਣਿਆ, ਮਨ ਬਣਾਇਆ, ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾਉਣ ਲੱਗੇ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਬਾਬਾ ਮੋਹਨ ਜੀ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਪਾਸ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪਿਤਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਬਚਨ ਕੀਤੇ ਸਨ ਕਿ ਹਿਰਦਾ ਤਪਦਾ ਰਹੇਗਾ, ਇਸ ਹਿਰਦੇ ਨੂੰ ਹੁਣ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰਨ ਦੇ ਬਚਨ ਵੀ ਕਰ ਦਿਓ। ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਉਹ ਸਮਾਂ ਹੁਣੇ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਬਾਬਤ ਕਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਪੁੱਤਰ ਸਾਡੇ ਸਭ ਨਾਲੋਂ ਛੋਟੇ ਦੋਹਤੇ ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸੁਭਾਏਮਾਨ ਹੋਣਗੇ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਭ ਵਰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਬਾਣੀ ਕਾ ਬੋਹ ਹੈ ਥਾ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਹ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਸਰੂਪ ਰਚਣਗੇ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਸ ਇੱਥੇ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਪੁੱਜਣਗੇ। ਓਨੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਸਾਰੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦੀ ਜੋ ਬਾਣੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਇਕੱਤਰ ਕਰਕੇ ਪੋਥੀਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪਾਸ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਰੱਖਣਾ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਆਉਣਗੇ ਉਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨੀ ਪੈਣਾ। ਉਹ ਪੋਥੀਆਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕੀ ਬਾਣੀ ਦੇਣ ਦੀ ਸੇਵਾ ਇਕੱਤਰ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਨਿਭਾਉਣੀ। ਫਿਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤਪਦੇ ਹੋਏ ਹਿਰਦੇ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਬਾਬਾ ਮੋਹਨ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਮੇਰਾ ਸੁਭਾਵ ਹੈ ਮੈਂ ਨਿਰਵਿਕਲਪ ਸਮਾਧੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਜੀ। ਕਈ ਦਿਨ ਸਮਾਧੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਖਬਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਜਾਣਾਂਗਾ ਵੀ ਉਹ ਸ਼ੁਭ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ? ਜੇ ਉਹ ਸਮਾਂ ਬਤੀਤ ਹੋ ਗਿਆ ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਕੀ ਬਣੇਗਾ? ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤੇ, ਨਹੀਂ ਤੈਨੂੰ ਆਪ ਆ ਕੇ ਉਹ ਸਮਾਧੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣਗੇ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਾਰਨ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਰਚਾਈ ਹੋਈ ਖੇਡ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਸਾਰਾ ਸਮਾਂ ਢੁਕਿਆ। ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਸ਼ੁਭ ਪੋਥੀਆਂ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਬਾਬਾ ਮੋਹਨ ਜੀ ਦੇ ਪਾਸ ਹਨ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਹੰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬਚਨ ਕਰ ਬੈਠੇ ਕਿ ਮੈਂ ਲੈ ਆਉਣਾ ਹੈ ਜੀ ਉਹ ਪੋਥੀਆਂ, ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ੁਭ ਭੱਲਿਆਂ ਦੇ ਕੁਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਸੀ। ਇਹ ਵੀ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਮਾਮਾ ਜੀ ਦੇ ਥਾਂ ਹੀ ਸਨ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਸਾਡੀ ਅਲ ਇੱਕ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਕੁੱਲ ਇੱਕ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਮੋਹਨ ਜੀ ਮੇਰੇ ਭਰਾਤਾ ਦੀ ਥਾਂ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਵਚਨ ਨਹੀਂ ਮੋੜਨਗੇ। ਇਉਂ ਬਮਾਨ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਫੁਰਿਆ। ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਸਿੱਖ ਭਾਰੀ ਹੈ, ਹੰਕਾਰ ਦੀ ਨਿਵਰਤੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਨੇ ਆਗਿਆ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਆਏ, ਬੌਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕੀਤਾ। ਜਿਸ ਚਵਾਰੇ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਮੋਹਨ ਜੀ ਸੁਭਾਏਮਾਨ ਸੀ, ਅੰਦਰੋਂ ਕਵਾੜ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਭੇੜੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਸਮੇਂ ਪੁੱਜੇ ਸੀ। ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਮਾਰਦੇ ਰਹੇ ਬਾਬਾ ਮੋਹਨ ਜੀ ਦੇ ਤਾਈਂ ਕਿ ਭਰਾਤਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਉਹ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਪੋਥੀਆਂ ਰੱਖੀਆਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀਆਂ ਲੈਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਆ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਸਰੂਪ ਰਚਨਾ, ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲ੍ਹੋ, ਇਹ ਗੇਟ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਪੋਥੀਆਂ ਦੇ ਦਿਓ। ਪਰ ਬਾਬਾ ਮੋਹਨ ਜੀ ਨੇ ਕੋਈ ਆਵਾਜ਼ ਨਾ ਸੁਣੀ। ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਪੁਕਾਰ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾਸ ਵਾਪਸ ਪਰਤੇ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ, ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਸੇਵਾ ਮੇਰੀ ਝੋਲੀ ਪਾ ਦਿਓ ਜੀ, ਮੈਂ ਨਿਭਾਵਾਂਗਾ। ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਚਾਨਣਾ ਤੇ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਵੀ ਇਹ ਸੇਵਾ ਜੋ ਹੈ ਇਹ ਸੰਗਤ ਸਮੇਤ ਸਾਡੀ ਹੈ, ਧੁਰ ਗਾਉਣ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਇਕੱਤਰ ਕਰਨ ਦੀ। ਪਰ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਿੱਖ ਜਾਣ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਨਾ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ ਔਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਚਲੋ ਠੀਕ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਵੇਖੋ। ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵੀ ਆਏ, ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਬੌਲੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਕੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੁਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਬਾਬਾ ਮੋਹਨ ਜੀ ਸਮਾਧੀ ਸਥਿਤ ਸਨ, ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਨਾ ਖੋਲ੍ਹਿਆ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਸਿਓਂ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਇੱਟਾਂ ਪੁੱਟੀਆਂ। ਇੱਟਾਂ ਪੁੱਟ ਕਰਕੇ ਉਧਰ ਦੀ ਵੇਖਿਆ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਸਮਾਧੀ ਸਥਿਤ ਸਨ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਚਗਾਠ ਪੁੱਟੀ। ਚਗਾਠ ਪੁੱਟ ਕੇ ਜਾ ਕੇ ਮੋਢਿਆਂ ਤੋਂ ਪਕੜ ਕਰਕੇ ਹਿਲਾਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਬਾ ਮੋਹਨ ਜੀ ਛੋਟੇ ਥਾਂ ਸੀ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੋਂ। ਪਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ ਸਮਾਧੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵਿਘਨ ਨਾ ਪਿਆ, ਬਾਹਰ ਨਾ ਆਏ। ਔਰ ਇਉਂ ਬੜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੋਈ ਬਿਰਧ ਆਇਆ ਹੈ ਬਾਬੇ ਮੋਹਨ ਦੇ। ਕਮਰੇ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਟ ਦਿੱਤਾ। ਬਾਬਾ ਮੋਹਰੀ ਜੀ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਦੱਸਿਆ, ਛੋਟੇ ਭਰਾਤਾਂ ਨੂੰ, ਬਾਬਾ ਮੋਹਨ ਜੀ ਦੇ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਦੌੜ ਕਰਕੇ ਆਏ, ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ
ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਲੰਮਾ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਆਪਣੀ ਸਮਾਧੀ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਅੰਤਰਮੁਖ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਿਰਤੀ ਅੰਤਰਾਤਮੇ ਰਸ ਮਾਣਦੀ ਹੈ ਔਰ ਬਹੁਤ ਛੇਤੀ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਛਾਲ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਕਈ ਬੜੇ ਕਠਿਨ ਬਚਨ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਸ਼ਰਾਪ ਦੇ ਬਚਨ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਟਲਦੇ ਨਹੀਂ ਹਨ ਇਹਨਾਂ ਦੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਅਜੋਗ ਕਰਿਆ ਨਾ ਕਰੋ। ਸੋ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵੀ ਵਾਪਸ ਪਰਤ ਗਏ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਪੋਥੀਆਂ ਲੈਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਪ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਸੰਗਤ ਸਮੇਤ ਪਾਲਕੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਭਾਏਮਾਨ ਹੋ ਕੇ ਸ੍ਰੀ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਪੁੱਜੇ। ਇੱਥੇ ਬੌਲੀ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਕੇ ਜਿਸ ਵਕਤ ਬੌਲੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੰਢੇ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਨੇ ਇਕਾਗਰ ਚਿੱਤ ਹੋ ਕੇ ਅਰਜ਼ ਗੁਜ਼ਾਰੀ, ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ, ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਸਰਗੁਣ ਸਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਔਰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਬਾਣੀ ਦੀਆਂ ਪੋਥੀਆਂ ਇਕੱਤਰ ਕਰਨ ਦੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਉਸਤਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਬਦ ਉਚਾਰੋ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਕਰੋ, ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਸਮਾਧੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਣਗੇ ਔਰ ਤੁਹਾਡਾ ਮਨੋਰਥ ਹੈ ਜੋ ਸਫਲ ਹੋਏਗਾ। ਕਿਉਂ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਵਰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬਾਬਾ ਮੋਹਣ ਦੇ ਚਵਾਰੇ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਜੋ ਸਥਾਨ ਸੀ ਗਲੀ ਵਾਲਾ ਸੜਕ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤ ਦੇ ਸਮੇਤ ਥੱਲੇ ਹੀ ਵਿਰਾਜੇ। ਸੰਗਤ ਬਹੁਤ ਸੁੰਦਰ ਸੁੰਦਰ ਗਲੀਚੇ ਨਗਰ ਦੀ ਦਰੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਈ, ਪਰ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਨੇ ਉਹ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਾ ਕੀਤੀ ਔਰ ਆਪ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਾਜਵਾਜ ਦੇ ਸਮੇਤ ਕੀਰਤਨ ਗਾਇਨ ਕੀਤਾ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ, ਮੋਹਣ ਤੇਰੇ ਉੱਚੇ ਮੰਦਰ। ਇਹ ਸੰਪੂਰਨ ਸ਼ਬਦ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਨੇ ਉਚਾਰਿਆ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਇਹ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਧੁਨ ਬਾਬਾ ਮੋਹਣ ਜੀ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਸਮਾਂ ਆਇਆ ਨੇੜੇ ਜਾਣਿਆ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਸੋ ਇਹ ਪੋਥੀਆਂ ਲੈ ਕਰਕੇ ਆਪ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਚਵਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਹੁੰਚੇ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਭਣੇਵੇਂ ਦੇ ਥਾਂ ਤੇ ਸੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ, ਛੋਟੀ ਥਾਂ ਤੇ, ਪਰ ਇਉਂ ਇਹ ਸਾਰੀ ਵਾਰਤਾ ਦੱਸ ਕੇ ਪੋਥੀਆਂ ਸਪੁਰਦ ਕਰਕੇ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਸਪੁਰਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੋਥੀਆਂ ਅਰਜ਼ ਗੁਜ਼ਾਰੀ ਬਾਬਾ ਮੋਹਣ ਜੀ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਪੋਥੀਆਂ ਦੇਣ ਦੀ ਸੇਵਾ ਤੇ ਨਿਭਾਉਣੀ ਹੈ, ਪਿਤਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਪਰ ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੀ ਮਨਸ਼ਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨ ਸਪਰਸ਼ ਕਰਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੋਇਆ ਸੀ ਵੀ ਤੇਰਾ ਤਪਦਾ ਹਿਰਦਾ ਉਦੋਂ ਖਰੇਗਾ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਸਭ ਨਾਲੋਂ ਛੋਟੇ ਦੋਤੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸਭ ਨਾਲੋਂ ਛੋਟੇ ਸਪੁੱਤਰ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਤੇ ਸਥਿਤ ਹੋਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨ ਪਰਸੇਗਾ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਰੋਕ ਰਹੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੱਡੀ ਥਾਂ ਤੇ ਹੋ, ਗੁਰੂਆਂ ਕੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਹੋ ਔਰ ਸਾਡੇ ਮਾਮਿਆਂ ਦੇ ਤੁੱਲ ਹੋ, ਮਾਮੇ ਹੀ ਲੱਗਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਪਰ ਬਾਬਾ ਮੋਹਣ ਜੀ ਮੰਨੇ ਨਾ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨ ਸਪਰਸ਼ ਕੀਤੇ। ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨ ਸਪਰਸ਼ ਕੀਤੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਰਤ ਜੁੜੇ, ਤਪਦੇ ਹੋਏ ਹਿਰਦੇ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ, ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਕੀਤੀ। ਕਈ ਦਿਨ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਰੋਕ ਕੇ ਸੇਵਾ ਮੰਗਦੇ ਰਹੇ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਨੇ ਇਹ ਮਹਾਨ ਕਾਰਜ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਸੰਪੂਰਨ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਕੇ ਉੱਥੋਂ ਵਿਦਿਆ ਲਈ, ਆਗਿਆ ਲਈ। ਇਹ ਸਮੂਹ ਪੋਥੀਆਂ ਪਹਿਲੇ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀਆਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀਆਂ ਪਾਲਕੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਨੇ ਸੁਭਾਏਮਾਨ ਕਰਵਾਈਆਂ। ਆਪ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੰਗੇ ਚਰਨੀ ਪੋਥੀਆਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਚੌਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਲੈ ਕਰਕੇ ਪੁੱਜੇ। ਇੱਥੇ ਸ੍ਰੀ ਰਾਮਸਰ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲਾ ਜੋ ਪਵਿੱਤਰ ਅਸਥਾਨ ਹੈ, ਇਸ ਅਸਥਾਨ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰਕੇ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਪੂਰਬਲੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਤੰਬੂ ਲਾ ਕਰਕੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਲਖਾਰੀ ਲਾਇਆ ਔਰ ਇੱਥੇ ਇਹ ਸੰਪੂਰਨ ਬਾਣੀ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੀ ਹੋਈ। ਭਗਤ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ, ਭੱਟ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ, ਇਉਂ 30 ਰਾਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਇੱਥੇ ਲਿਖਵਾਈ ਸੀ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਜੈਜਾਵੰਤੀ ਰਾਗ ਹੈ, 31ਵਾਂ ਰਾਗ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਰਾਗ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਨਹੀਂ ਲਿਖਵਾਇਆ। ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੀ ਬੀੜ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਲਿਖਵਾਈ ਹੈ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾਸੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜੈਜਾਵੰਤੀ ਰਾਗ ਹੈ ਜੋ ਇਹ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਰਾਗ ਵਿੱਚ ਬਾਣੀ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਪਰ ਉਸ ਬੀੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਅੰਕਿਤ ਹੋਣੀ ਸੀ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਉੱਥੇ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜਗ੍ਹਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਖਾਲੀ ਛੱਡੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਉਸ ਬੀੜ ਦੇ। ਕਿਉਂ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਉੱਥੇ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸੰਪੂਰਨ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਣੀ 31 ਰਾਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਇਹ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਆਪ ਆਪਣੀ ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਆਪ ਹੀ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਧੀਰ ਮਲਈਆਂ ਨੇ ਮਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਨੂੰ ਇਹ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲਾ ਸਰੂਪ ਦੇਣ ਤੋਂ, ਕਿ ਸਾਡੀ ਤੇ ਰੋਜੀ ਰੋਟੀ ਦਾ ਜ਼ਰੀਆ ਹੈ, ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਗੁਰੂ ਸੰਪੂਰਨ ਹੈ ਤੇ ਆਪੇ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਹੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਉਚਾਰਨ ਕਰ ਲਵੇ। ਇਉਂ 1604 ਈਸਵੀ ਸੰਮਤ ਨੂੰ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਬਿਕਰਮੀ ਸੰਮਤ ਨੂੰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਦਿਨ ਸੰਪੂਰਨਤਾ ਕਰਵਾਈ ਸੀ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ। ਔਰ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰੰਥੀ ਲਾ ਕਰਕੇ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਹ ਅੱਜ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਦਾ ਦਿਹਾੜਾ ਹੈ। ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਿਹਰ ਕਰਨ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਸਾਡੇ ਹਿਰਦਿਆਂ 'ਚ ਵਸੇ। ਜਿਸ ਮਨੋਰਥ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਪਾਵਨ ਗਿਆਨ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਮਾਜਿਕ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਤੋਂ ਛੁੱਟਣ ਦੇ ਲਈ ਰਾਜਸਿਕ ਤੰਤਰ ਦੇ ਵਲੇਟੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਆਈਏ, ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਮੁਕਤ ਹੋ ਸਕੀਏ। ਇਹ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਨਿਹਾਲ ਕਰਨ ਜੀ। ਸੋ ਆਓ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਅੱਗੇ ਜੋ ਪ੍ਰਸੰਗ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ, ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕਰਕੇ ਨਿਹਾਲ ਹੋਈਏ ਜੀ। ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਦੋਹਰਾ ਲੈ ਗਮਨਿਓ ਬਿਖ ਪੰਥ ਕੋ ਹੋਵਤ ਹਿਰਦੈ ਆਨੰਦ। ਇਉਂ ਬਾਬਾ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਕਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਘੋੜੇ ਨੂੰ ਕੱਢ ਕੇ ਲੈ ਕਰਕੇ ਰਸਤੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚੱਲ ਪਏ ਐ। ਔਰ ਘੋੜੇ ਨੂੰ ਨਿਕਲਿਆ ਵੇਖ ਕੇ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਤੁਰੇ ਜਾਂਦੇ ਬੜੇ ਸੁਖੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਬਾਬਾ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਸਾਹਿਬ। ਗਾਵਤ ਸਤਿਗੁਰ ਕੇ ਸ਼ਬਦ ਉਮਗੇ ਪ੍ਰੇਮ ਬਿਲੰਦ। ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਣੀ ਦੇ ਸ਼ੁਭ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਆਪਣੀ ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਗਾਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰਦੇ ਹੋਏ। ਚੌਪਈ ਇਤਿਆਦਿਕ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦਨ ਗਾਵੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਗਾਉਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਉੱਚੀ ਧੁਨੀ ਪ੍ਰੇਮ ਉਮਗਾਵੈ। ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆਪਣੇ ਮੁਖ ਤੋਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦ, ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਗਾਇਨ ਕਰਨ ਦਾ ਕਰਕੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੇਮ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਗ੍ਰਾਮ ਨਗਰ ਕੋ ਮਗ ਮਹਿ ਆਵੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਨਗਰ ਕੋਈ ਪਿੰਡ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਿਆਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਰਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਵਹਿਰ ਵਹਿਰ ਬਿਨ ਤਰਾਸ ਸਿਧਾਵੈ। ਉਸ ਨਗਰ ਤੋਂ ਉਸ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਡਰ ਧਾਰੇ ਹੋਏ। ਧੀਰਜ ਦੇਤ ਚਲਾਵਤ ਘੋਰਾ। ਘੋੜੇ ਦੇ ਤਾਈਂ ਧੀਰਜ ਦਿੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਇਉਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਰਸਤੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲਈ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਜੀ। ਜਿਸ ਤੇ ਸ਼ਰਮਤ ਹੋਏ ਤਨ ਥੋਰਾ। ਮਨੋਰਥ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਘੋੜੇ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਂ ਨਾ ਭਜਾਇਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਘੋੜੇ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦੀ ਥਕਾਨ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਮਜਲ ਪ੍ਰਥਮ ਕੀ ਚਲਨ ਵਿਸਾਲਾ। ਇਉਂ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ ਚੱਲਣ ਦੀ ਇਸ ਰਸਤੇ ਦੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਸੇ ਰਹਿਓ ਬੰਦ ਹੈ ਭਾ ਬਹੁ ਕਾਲਾ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਥੋੜਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ ਰਸਤਾ ਨਵੇੜ ਲਿਆ ਹੈ, ਬਹੁਤਾ ਸਮਾਂ ਰਸਤੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚੱਲਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ। ਮਹਾ ਚਤੁਰ ਸ਼ੁਭ ਬੁੱਧ ਉਪਜਾਵਤ। ਇਉਂ ਬਹੁਤ ਚਤਰ ਜੋ ਚਲਾਕ ਹਨ ਬੁੱਧੀ ਤੋਂ ਬਾਬਾ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਆਪਣੀ ਬੁੱਧੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ ਦਾ ਸਦਕਾ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਜੀ। ਸਰਤਾ ਜੋ ਲਿਖ ਥਪਹਾਂ। ਜਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਦੋਵੇਂ ਨਦੀਆਂ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨਾ, ਬਿਆਸ ਤੇ ਸਤਲੁਜ ਭਾਵ ਹਰੀਕੇ ਤੋਂ ਹੈ, ਪਹੁੰਚਿਓ ਤਹਾਂ ਨੀਰ ਬੜ ਆਹੈ। ਉੱਥੇ ਬਾਬਾ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਜਿੱਥੇ ਬਹੁਤ ਭਾਰੀ ਜਲ ਖਲੋਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਲਖ ਸ਼ੁਭ ਘਾਟ ਉਤਾਰਿਓ ਘੋਰਾ। ਇੱਥੇ ਨਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੁੰਦਰ ਘਾਟ ਵੇਖ ਕਰਕੇ ਇੱਥੋਂ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਵਾਇਆ ਘੋੜੇ ਨੂੰ। ਚਰਨਨ ਕੋ ਜਾਨੂ ਲਗ ਬੋਰਾ। ਔਰ ਇਸ ਘੋੜੇ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਗੋਡਿਆਂ ਤੱਕ ਹੀ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਣ ਦਿੱਤਾ, ਭਾਵ ਐਸੀ ਚਲਾਕੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਪੁੰਨਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਰਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡੁੱਬਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਤਰ ਕਰ ਪਾਰ ਭਇਓ ਸਭ ਬਾਰੀ। ਇਉਂ ਸਾਰੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਤਰ ਕਰਕੇ
ਇਸ ਨਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਘੋੜਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾਰ ਪੈ ਗਿਆ ਹੈ। ਲਖ ਹੈ ਭੇਵ ਸਭ ਦੂਸਰ ਵਾਰੀ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਹੁਣ ਸਾਰਾ ਭੇਦ ਸੀ ਇਸ ਸਾਰੀ ਖੇਡ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੂਜੀ ਵਾਰੀ ਹੈ ਇੱਥੋਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੋੜੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਾਉਣਾ ਤੇ ਫਿਰ ਕੱਢਣਾ, ਔਰ ਇਹ ਰਸਤਾ ਜਿਹੜਾ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੈਅ ਕਰਨੇ। ਚਲਿਓ ਜਾਤ ਬਿਨ ਭੈ ਬੁੱਧਵਾਨ। ਕਿਉਂ ਇਹ ਬੁੱਧੀ ਦਾ ਚਤਰ ਚਲਾਕ ਜੋ ਸਿੱਖ ਹੈ ਗੁਰੂ ਕਾ, ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਡਰ ਤੋਂ ਹੀ ਚੱਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੀ। ਆਸਮਾਨ ਮਹਿ ਜਥਾ ਵਿਮਾਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਉਂ ਜਾਂਦਾ ਤੁਰਿਆ ਜਿਵੇਂ ਅਸਮਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ ਉੱਡਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਚਾਲ ਹੈ ਇਸ ਘੋੜੇ ਦੇ। ਪੀਠ ਤੁਰੰਗਮ ਕੋ ਆਨੰਦ। ਇਸ ਘੋੜੇ ਦੀ ਪਿੱਠ ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੁੱਖ ਹੈ ਬਹੁਤ ਭਾਰੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਾਬਾ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਾਣ ਰਹੇ ਹਨ। ਮਨਹੁ ਸੁਰਗ ਸੁਖ ਲਹਿਓ ਬਿਲੰਦ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਸਵਾਰੀ ਦਾ ਸੁੱਖ ਐਸਾ ਹੈ ਕਿ ਮੰਨ ਲਓ ਜਿਵੇਂ ਸਵਰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵਸਣ ਦਾ ਸੁੱਖ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਬਿਨਾ ਡੋਲ ਬਲ ਤੇ ਕਲ ਚਾਲੇ। ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਆਪਣੀ ਸਵਾਰੀ ਨੂੰ ਡੁਲਾਏਮਾਨ ਕੀਤਿਆਂ, ਔਰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਾਨ ਗਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬੜੀ ਤੇਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ ਘੋੜਾ। ਹੋਰੇ ਕਾਲ ਪਿਆਨ ਵਿਸਾਲੇ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਮਾਂ ਚੱਲਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਰਸਤੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਭਾਰੀ ਰਸਤਾ ਪੈਂਡਾ ਜਿਹੜਾ ਤੈਅ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਰੋਕ ਰੋਕ ਹੈ ਪੰਥ ਚਲਾਵੇ। ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਲਿਆਰ ਕੇ ਸਾਹ ਦਵਾ ਕੇ ਘੋੜੇ ਦੇ ਤਾਈਂ ਫਿਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੋਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਸ਼ਰਮਤ ਨਾ ਹੋਏ ਸਧੀਰਜ ਜਾਵੇ। ਮਨੋਰਥ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਘੋੜਾ ਥੱਕੇ ਨਾ, ਘੋੜੇ ਦਾ ਹੌਸਲਾ ਨਾ ਟੁੱਟੇ, ਹੌਸਲੇ ਸਮੇਤ ਘੋੜਾ ਸਹੀ ਸਲਾਮਤ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵੇ। ਰਹਿਓ ਕਿਤਕ ਦਿਨ ਜਬ ਹੀ ਆਏ। ਕਿਉਂ ਜਦੋਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਦਿਨ ਬਾਕੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਨਾ ਢਲਣ ਤੋਂ, ਭਾਵ ਦਿਨ ਖੜਿਆ ਹੀ ਬਾਬਾ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਨ। ਰੂਪਾ ਗ੍ਰਾਮ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਤਬ ਥਾਏ। ਕਿੱਥੇ ਜੇ ਪਹੁੰਚੇ ਆ? ਕਹਿੰਦੇ ਇੰਨੀ ਨੇੜੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਰੂਪਚੰਦ ਨਗਰ ਦੇ ਕਿ ਦੂਰੋਂ ਜਿੱਥੋਂ ਰੂਪਚੰਦ ਨਗਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਪਸ਼ਟ ਦਿਖਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਹੈ, ਨਜ਼ਰੀ ਪੈਣ ਲੱਗਿਆ ਬਾਬਾ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਸਾਹਿਬ ਤਾਈਂ। ਤੰਬੂ ਨਹੀਂ ਸੰਬੂਹ ਨਿਹਾਰੇ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਦੂਰੋਂ ਕੀ ਵੇਖਦੇ ਆ ਬਾਬਾ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਸਾਹਿਬ ਕਿ ਇਸ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਤੰਬੂ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇ ਹੋਏ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੀ ਕੋਈ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਕਿਤ ਗਮਨੇ ਗੁਰ ਹਿਰਦੈ ਵਿਚਾਰੇ। ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦਾ ਗੁਰੂ ਕਾ ਸਿੱਖ ਵਿਚਾਰਵਾਨ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਗਿਆ ਸੀ ਉਦੋਂ ਤੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਇੱਥੇ ਹੀ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਊਚ ਕਰਿਓ ਇਹ ਫਲ ਤੇ ਕੈਸੇ। ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਥਾਂ ਤੋਂ ਚਾਲੇ ਪਾ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਕਾਰਨ ਕਵਨ ਰਹੇ ਨਹ ਤੈਸੇ। ਐਸਾ ਕਿਹੜਾ ਕਾਰਨ ਬਣਿਆ ਹੋਏਗਾ ਜਿਹੜੇ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਇਸ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ, ਇਸ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਚਲੇ ਗਏ ਹੋਣਗੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਗ੍ਰਾਮ ਵਿਖੈ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਆਇਓ। ਇਹ ਸਭ ਸਵਾਲ ਜਾਣਨ ਦੀ ਲਾਲਸਾ ਦੇ ਨਾਲ ਛੇਤੀ ਨਾਲ ਬਾਬਾ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਰੂਪੇ ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਪੂਜਨ ਕੀਨੋ ਨਰ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਇਓ। ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਕੋਈ ਦਿਸਿਆ ਇਸ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਅੱਗੇ ਉਸ ਦੇ ਪਾਸੋਂ ਜਾ ਕਰਕੇ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ। ਤਿਸ ਤਬ ਭਨਿਓ ਗੁਰੂ ਕੇ ਆਗੇ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਫਿਰ ਇਸ ਸਿੱਖ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਨੀ ਜੋਧ ਸੁਭਾਗੇ। ਕਿ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਜੋ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਾ ਜੋਧਸ਼ਾਰ ਹੈ ਰਾਜਾ ਦੀਨੇ ਕਾਂਗੜ ਦਾ, ਇਸ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਸਨਮੁਖ। ਕਾਂਗੜਪੁਰ ਨਿਜ ਘਰ ਲੈ ਗਇਓ। ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਕੇ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਕਾਂਗੜ ਨਗਰੀ ਵਿੱਚ ਲੈ ਗਿਆ ਹੈ ਆਪਣੇ ਘਰੇ। ਇਸ ਹਿਤ ਡੇਰਾ ਗਮਨਤ ਭਇਓ। ਇਹ ਕਾਰਨ ਬਣਿਆ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਇੱਥੋਂ ਡੇਰਾ ਜਾਣ ਦਾ। ਸੁਨ ਪ੍ਰਸੰਨ ਮਨ ਹੋਇ ਕਰ ਚਾਲਾ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋ ਗਏ ਬਾਬਾ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਸਾਹਿਬ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋ ਕਰਕੇ ਕਾਂਗੜ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਚੱਲ ਪਏ। ਕਹਿਤ ਧੰਨ ਗੁਰ ਧੰਨ ਵਿਸਾਲਾ। ਔਰ ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿ ਧੰਨ ਹੈ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਧੰਨ ਹਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ। ਯੁਗ ਕੋਸਨ ਤੇ ਉਤਰ ਚਲਾਇਓ। ਦੋ ਕੋ ਦੂਰੋਂ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੀ ਆਸਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੋੜੇ ਤੋਂ ਉਤਰ ਕੇ ਤੋਰ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਆ। ਸੋ ਇੱਕ ਕੋਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ ਕਹਿੰਦੇ 2.5 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹੁੰਦਾ, ਸੋ 5 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਤਕਰੀਬਨ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਔਰ 3 ਕੋਹ ਦਾ ਪੈਂਡਾ ਸੀ ਭਾਈ ਰੂਪੇ ਤੋਂ ਦੀਨੇ ਕਾਂਗੜ ਦਾ, ਆਪਾਂ ਪਿੱਛੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ। 8 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀਨੇ ਕਾਂਗੜ ਤੋਂ ਰੂਪਚੰਦ ਨਗਰ ਦਾ ਫਾਸਲਾ ਬਣਦਾ ਜੇ ਕੋਹਾਂ ਦੀ ਮਿਣਤੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਵੇਖੀਏ। ਬਾਕੀ ਕੋਹਾਂ ਦਾ ਵੀ ਫਰਕ ਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਕੱਚਾ ਹੁੰਦਾ ਕੋਈ ਪੱਕਾ ਹੁੰਦਾ, ਅੱਡੋ ਅੱਡ ਇਲਾਕੇ ਆ।
ਕਿਤੇ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ 8000 ਹੱਥ ਦਾ ਗਿਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕੋਹ, ਔਰ ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ 64,000 ਹੱਥ ਦਾ ਸ਼ਾਇਦ ਗਿਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕੋਹ। ਕਿਉਂ ਪੂਰਬ ਦਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਇੱਧਰ ਦਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਫਰਕ ਹੈ, ਸਾਊਥ ਦਾ ਤੇ ਨਾਰਥ ਦਾ ਕੋਹਾਂ ਦੀ ਮਿਣਤੀ ਦਾ ਵੀ। ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤਕਰੀਬਨ 2 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2.5 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕੋਹ। ਕਿਤੇ 2 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਹੈ, ਕਿਤੇ 2.5 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਉਂ ਇੰਨੀ ਕੁ ਵਿੱਚ ਤੋਂ ਦੂਰੋਂ ਹੀ ਉੱਤਰ ਕਰਕੇ ਪੈਦਲ ਚੱਲ ਪਏ ਹਨ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਲਈ। ਰੇਸ਼ਮ ਡੋਰਨ ਤੇ ਡੁਰ ਆਇਓ, ਰੇਸ਼ਮ ਦੀਆਂ ਡੋਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਘੋੜੇ ਦੀ ਲਗਾਮ ਕੱਸੀ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ ਰੇਸ਼ਮ ਦੀਆਂ ਡੋਰਾਂ ਦੀ, ਉਹ ਡੋਰਾਂ ਤੋਂ ਫੜ ਲਿਆ ਹੈ ਰੇਸ਼ਮ ਦੀਆਂ ਤੋਂ, ਔਰ ਫੜ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਤੋਰੀ ਲਿਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਗਮਗ ਜ਼ੀਨ ਕਰੈ ਜਿਸ ਕੇਰਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੱਸੀ ਹੋਈ ਜਿਹੜੀ ਸੋਨੇ ਦੀ ਕਾਠੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀਰੇ ਮੋਤੀ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹੈ, ਇਹ ਸੂਰਜ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਜਗਮਗ ਜਗਮਗ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਰਨਾਂ ਉੱਠਦੀਆਂ ਸੂਰਜ ਵੱਤ ਇਹ। ਸਨੇ ਸਨੇ ਚੱਲ ਕਰ ਤਿਸ ਬੇਰਾ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਚੱਲ ਕਰਕੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਗੁਰ ਡੇਰੇ ਕਹੁ ਜਬ ਨੇਰ ਆਇਓ, ਚਲਦਿਆਂ ਚਲਦਿਆਂ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਡੇਰੇ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਪਹੁੰਚਿਆ ਨਾ, ਦੀਨੇ ਕਾਂਗੜ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਬਾਬਾ ਵਿਧੀ ਚੰਦ ਸਾਹਿਬ। ਦੇਖਤ ਨਮੋ ਕੀਨ ਸਿਰ ਨਿਆਇਓ, ਵੇਖਦਿਆਂ ਦੂਰੋਂ ਗੁਰੂ ਕਾ ਡੇਰਾ ਖੁਸ਼ੀ ਚੜ ਗਈ, ਔਰ ਪ੍ਰਣਾਮ ਕੀਤੀ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ, ਸਿਰ ਨਵਾਇਆ। ਆਗੇ ਲਗਿਓ ਦੀਵਾਨ ਮਹਾਨੂੰ, ਅੱਗੇ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸੰਧਿਆ ਦਾ ਦੀਵਾਨ ਸਜਾ ਕਰਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਮਹਾਨ ਬਹੁਤ ਭਾਰੇ। ਰਾਗ ਰੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਸੁਜਾਨੂ, ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉਸ ਸਮੇਂ ਰਾਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸ਼ੁਭ ਬਾਣੀ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਕੀਰਤਨ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਧੁਨੀ ਨੂੰ ਆਪ ਉਚਾਰਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਸਾਡੇ ਦਸੇ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਵਿਦਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਪੁੰਨ ਸੀ। ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸੱਤਾ ਤੇ ਬਲਵੰਡਾ ਜਿੱਦ ਕਰ ਬੈਠੇ ਸਨ ਵੀ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਕੀਰਤਨ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਜੋੜੀ ਤੇ ਬਿਠਾਇਆ, ਔਰ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਸਾਈਡ ਤੇ ਸੇਵਾ ਦਿੱਤੀ। ਆਪਣੇ ਪਾਸ ਬਿਠਾ ਕੇ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸੀ ਮਿੱਠੀ ਧੁਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਰਤਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਤਿਹਾਸ ਦੱਸਦਾ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜੜ ਵਸਤੂਆਂ ਸਨ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਜੜ ਜੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੇਤਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਚੇਤਨਤਾ ਆ ਗਈ ਸੀ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਚੇਤਨ ਸਨ ਉਹ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਦੀ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਮਿੱਠੀ ਧੁਨੀ ਸੁਣ ਕੇ ਜੜ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਔਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਆਕਾਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੇਵਰਸ ਝਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ ਸੀ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵ ਜੰਤੂ ਪਸ਼ੂ ਜਿਸ ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਸੀ, ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਦੀ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਧੁਨ ਸੁਣ ਕੇ ਉੱਥੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਕੀਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਜਿਵੇਂ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਣ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਐਸੀ ਅਵਸਥਾ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਸਭ ਦੀ। ਸੋ ਇਉਂ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਦਸੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਆਪ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਆਪ ਸਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਸਨ। ਸੋ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਜਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਬੇ ਹੋਏ ਸੇ। ਜੋਧ ਮਹੀਪ ਸਮੀਪ ਗੁਸਾਈ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਜੋਧਸ਼ਾਹ ਹੈ ਰਾਜਾ, ਇਹ ਵੀ ਗੁਸਾਈ ਮਾਲਕ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾਸ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਿਮਰਤ ਸੇਵਕ ਹੈ ਲੈ ਆਈ, ਔਰ ਇਹ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਹੀ ਸੇਵਾ ਔਰ ਇਸ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਨਗਰ ਵਿੱਚ। ਇਤਨੇ ਮਹਿ ਆਵਤ ਕੋ ਹੇਰਾ, ਇੰਨੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਬਾਬਾ ਵਿਧੀ ਚੰਦ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਆਉਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਵੇਖਿਆ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ। ਸੰਗ ਤੁਰੰਗਮ ਚਪਲ ਵਡੇਰਾ, ਔਰ ਕੀ ਵੇਖਦੇ ਆ, ਨਾਲ ਦੂਜਾ ਘੋੜਾ ਵੀ ਹੈ ਜੋ ਲੈਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਭੇਜਿਆ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਸੁੰਦਰ ਦਿਸਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਬੜਾ ਫੁਰਤੀਲਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਉੱਠ ਦੀਵਾਨ ਤੇ ਆਗੂ ਆਏ, ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਨੇ ਦੀਵਾਨ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਕੀਤੀ, ਉੱਠ ਕਰਕੇ ਆਪ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਏ ਬਾਬਾ ਵਿਧੀ ਚੰਦ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੇ ਲਈ। ਦੇਖਣ ਕੋ ਬਾਜੀ ਲਲਚਾਏ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਘੋੜਾ ਸੀ ਸੋਹਣਾ ਸੁੰਦਰ, ਇਸ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਨੇ ਉਦਮ ਧਾਰਿਆ ਹੈ। ਉਤਲਾਵਤ ਵਿਧੀਏ ਪਗ ਗਹੇ, ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਵਿਧੀ ਚੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾਸ ਪਹੁੰਚੇ ਨਾ, ਅੱਗਲ ਵਾਂਢੀ ਅੱਗੋਂ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਵਿਧੀ ਚੰਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੂਰੋਂ ਦੌੜ ਕੇ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਦੇ ਕੋਮਲ ਚਰਨ ਸਪਰਸ਼ ਕੀਤੇ, ਪਕੜ ਲਏ ਹਨ। ਸੀਸ ਧਰਿਓ ਬੜ ਆਨੰਦ ਲਹੇ, ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਸਿਰ ਰੱਖਿਆ ਆਪਣਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਆਨੰਦ ਨੂੰ ਕੌਣ ਬਿਆਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਆਨੰਦ ਉਸ ਸਮੇਂ ਬਾਬਾ ਵਿਧੀ ਚੰਦ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੀ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਸੀਸ ਰੱਖਣ ਦਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਸੂਰਮੇ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਦੇ ਪੰਥ ਤੋਂ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਦੀ ਸੇਵਾ ਹਿਤ ਆਪ ਦੇ ਸਿਰ ਵਾਰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਆਨੰਦ ਦਾ
ਅਹਿਸਾਸ ਹੈ। ਅੱਜ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੇ ਮਹਾਨ ਜੁਝਾਰੂ ਯੋਧੇ ਭਾਈ ਦਲਾਵਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜਾ ਵੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਬੇਅੰਤ ਬੁੱਚੜ ਨੂੰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਬੰਬ ਦੇ ਨਾਲ ਉਡਾਇਆ ਸੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਉਹ ਸਿੱਖ ਸੂਰਮੇ ਏਡੀਆਂ ਏਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰ ਗਏ। ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਹੈ ਸੂਰਮੇ ਦੀ, ਐਡਾ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਪਹਿਰਾ, ਸਮੇਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ CM ਜਿਹਨੇ ਇੱਕ ਹਿਸਾਬ ਦਾ ਸੈਂਟਰ ਗੌਰਮੈਂਟ ਤੋਂ ਠੇਕਾ ਹੀ ਲੈ ਲਿਆ ਸੀ ਵੀ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨੌਜਵਾਨੀ ਜੀਂਦੀ ਰਹਿਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ। ਜਿਹੜਾ ਨੌਜਵਾਨ ਸਿਰ ਤੇ ਪੱਗ ਬੰਨ੍ਹਿਆ ਨਜ਼ਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਦਸਤਾਰ ਸਜਾਇਆ, ਉਸ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਮਾਰ ਦਿੰਦੀ ਸੀ। KPS ਗਿੱਲ ਨੇ ਤੇ ਇਸ ਬੇਅੰਤ ਬੁੱਚੜ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਬਹੁਤ ਭਾਰੀ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕਹਿਰ ਢਾਇਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਜਿਹਨੂੰ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਉਸ ਤਸ਼ੱਦਦ ਨੂੰ, ਉਸ ਜ਼ੁਲਮ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਐਸੇ ਹੀ ਐਸੇ ਸੂਰਮੇ ਭਾਰੀ ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਦਲਾਵਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਉਸ ਕੁਰਬਾਨੀ ਨੂੰ ਵੀ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉਹਦੀ ਉਸ ਕੁਰਬਾਨੀ ਨੂੰ ਕੇਵਲ ਨਮਸਕਾਰ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਉਸ ਮਹਾਨ ਯੋਧੇ ਦਾ ਅੱਜ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜਾ ਵੀ ਹੈ। ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕੌਮ ਤੇ ਮਿਹਰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ। ਸੋ ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਆਨੰਦ ਦਾ ਕੌਣ ਵਰਣਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਨੇ ਬਾਬਾ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦੋਵਾਂ ਮੋਢਿਆਂ ਤੋਂ ਪਕੜ ਲਿਆ ਔਰ ਪਕੜ ਕਰਕੇ ਉੱਪਰ ਉਠਾ ਲਿਆ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਤੋਂ, ਆਪਣੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਗੁਰ ਲਿਆਇਓ। ਔਰ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਗਲਵਕੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ, ਸਰੀਰ ਦੇ ਨਾਲ ਘੁੱਟ ਕਰਕੇ ਲਾਇਆ ਹੈ ਬਾਬਾ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ। ਜਿਵੇਂ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਵਿਛੜਿਆ ਹੋਇਆ ਪੁੱਤਰ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਤੇ ਪਿਤਾ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਦਾ, ਸੋ ਸਾਰੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਵਿਯੋਗ ਇੱਕੇ ਗਲਵਕੜੀ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਪਿਤਾ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕਰਕੇ। ਇਉਂ ਹੀ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਖੁਸ਼ੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਬਾਬਾ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਐਸੀ ਪ੍ਰੇਮ ਭਰੀ, ਐਸੇ ਕਸ ਕਰਕੇ ਅੰਗਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਗਲਵਕੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਬਾਬਾ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਸਾਹਿਬ, ਤਾਈਂ ਤੁਸੀਂ ਵੱਡਾ ਪਰ ਉਪਕਾਰ ਕੀਤਾ ਸਾਡੇ ਉੱਪਰ। ਜੋ ਦੁਸ਼ਕਰ ਅਤ ਕਠਨ ਕਰਾਰਾ, ਇਹ ਜੋ ਬੜਾ ਕਠਨ ਤੇ ਬੜਾ ਔਖਾ ਸੀ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਸੀ, ਭਇਓ ਅਜ ਕਰਣ ਸੀਸ ਹਮਾਰੇ, ਇਹ ਤੇਰਾ ਰੇਣ ਹੋਇਆ ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬੜਾ ਭਾਰੀ, ਇਹ ਕਰਜ਼ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇਰਾ ਸਾਡੇ ਉੱਪਰ। ਦੱਸੋ ਸਿੱਖ ਦੀ ਇਦੋਂ ਵੱਧ ਹੋਰ ਕੀ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਡਿਆਈ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਕਵੇ ਵੀ ਤੇਰਾ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹੀ ਗੁਰੂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਇਹ ਵਡਿਆਈ ਦਿੰਦਾ, ਉਹ ਸਿੱਖ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕੀ ਕਹੀਏ ਹੁਣ। ਜੱਜ ਹੋ ਪਰ ਅਬ ਦੇਹ ਉਤਾਰੇ, ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਉਹ ਕਰਜ਼ਾ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਹੁਣ ਮੰਗ ਲੈ ਜੋ ਵੀ ਤੂੰ ਮੰਗਣਾ ਹੈ ਵਰ ਸਾਡੇ ਤੋਂ, ਜੋ ਤੇਰੀ ਇੱਛਾ ਹੋਵੇ ਉਹ ਮੰਗ ਲੈ, ਉਹੋ ਹੀ ਦੇ ਕਰਕੇ ਤੇਰਾ ਚੜਾਇਆ ਹੋਇਆ ਕਰਜ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਨਿਰਵਿਰਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਇਉਂ ਪ੍ਰੇਮ ਭਰੀ ਵਾਰਤਾ ਬਾਬਾ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਆਈ ਹੈ। ਵਿਚਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਈਆਂ ਬੇਅੰਤ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਬਖਸ਼ਣੀ, ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਮਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਨਿਹਾਲ ਕਰਨਾ ਸਮਾਪਤੀ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਰਸਮਈ ਪ੍ਰਸੰਗ ਅਗਲੇ ਦੀਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਵਣ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ। ਭਇਓ ਅਜ ਕਰਣ ਸੀਸ ਹਮਾਰੇ, ਜੱਜ ਹੋ ਬਰ ਅਬ ਦੇਹ ਉਤਾਰੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਤਿਗੁਰ ਕਾ
ਕੇ ਭੋਗ ਤੇਰਾ ਆਹਾਰ ਤੂੰ ਦਾਤਾ ਪ੍ਰਭ ਦੇਵਹਾਰ ਰਾਮ ਰਮਤ ਸੰਤ ਸੁਖਮਾਨ ਨਾਨਕ ਦੇਵਹਾਰ ਸੁਭ ਜਾਨਾ ਰਾਮ ਰਮਤ ਸੰਤ ਸੁਖਮਾਨ ਨਾਨਕ ਦੇਵਹਾਰ